ตอนนี้มีปัญหานะครับเราจะไปหาผู้มีอิทธิพลในย่านนี้ So you're a camel master. Oh my god ขยะเยอะมากๆOh my god เขาน่าจะไม่ให้เราเข้านะสวัสดียามเช้านะคะทุกคนตอนนี้นะคะมิ้นอยู่กับคุณนี่นาเป็นไกด์ของมิ้นในวันนี้นะคะเราจะไปที่ Camel Market นะคะ Camel Market นั่นคือตลาดอูฐที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกานะ What you gonna see there? We are going to see thousands of camels. Have you tried camel meat before? A lot of people here in Egypt, yes, they eat camel meat. Me, personally, I didn't try. Are you gonna try today? Maybe. So can you tell me a little bit about Egyptian people? All the people here are very sociable, friendly. We are lazy a little bit. Are you like strict as a Muslim or as a I don't Christian? think so. Religion is very important for sure, but I mean we are not very like hard in Egypt. Another thing, like driving in Egypt is crazy as well. Yeah, driving in Egypt, we don't drive in lines at all in Egypt. No helmets, no seat belt. If you drive straight in Egypt, sometimes the policeman think you are drunk. He stop you. นี่ก็เป็นเรื่องสั้นน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์แบบเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะไปที่Camel Market นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอูฐที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาค่ะเราต้องระวังในการเดินนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะโดนอูฐชนได้ Can you tell me a little bit about the camel? Camel market here, we have the camel with one hump only. They bring the camels from everywhere in Africa, from Ethiopia, from Sudan, from Somalia, and the price is maybe 4,000 Egyptian. They reach sometimes to 20,000 or 25,000 Egyptian. Depend on the health of the camel, the weight, the shape of it, the kind of it. อูฐอ่ะเขาก็จะเอาไปใช้งานหลายแบบนะคะทั้งเอาไปกินใช้ขนของเอาไปใช้ในทัวริสต์ที่มินไปขี่ที่กีซ่าอย่างเงี้ยค่ะ Oh my god Oh my god Oh my god Are they like buying now? So everyone say his price, and the highest price takes the camel. Important is camel to Egypt. Camel is very, very important here from the old time. Camel can stay for many days without food and for many days without water, which make him one of the strongest transfers in the desert. เราก็จะเห็นนะคะว่าอูฐจะถูกผูกขาไว้ขาหนึ่งเนาะ They hang one of their legs up like that to control the movement of the camel. And this is the same way which the ancient Egyptian used. How many camels that you bring today? بنجيب رسالة. It's 150 camels from Sudan. 150! Yeah. How long does it take from Sudan to here? 3 أيام 4 أيام. 4 days, 5 days to here. لا بنشتري من السوق. He buy, he not always. Oh, Yes. so you're a camel master. شوية. เมื่อกี้คุยกับเขานะคะ ก็วิธีการเลือกอูฐเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าจะเอาอูฐไปทำอะไรนะ ถ้าเอาไปใช้งานก็จะใช้อูฐเด็กๆจะได้โตขึ้นแล้วก็ฝึกง่าย ถ้าจะเอาไปกินก็คือต้องแคร์ที่เรื่องน้ำหนักต้องไม่แก่เกินไปไม่เด็กเกินไปแล้วก็แบบน้ำหนักดีอ่ะก็แล้วแต่ว่าเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือขยายฐานมาอยู่ที่อียิปต์แล้วเรียบร้อยนะคะ Perfect Thank you so much ที่นี่นะคะก็จะมีแบบร้านน้ำชาเล็กๆเด็กเขาอยู่ด้วยก็ได้สิ่งที่เห็นได้ชัดที่อียิปต์เลยนะคะคือชีชากับน้ำชาเนี่ยก็จะอยู่ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน What is this one? Oras, it's something like bread. มันหวานๆนะคะข้างในจะเป็นเดทอร่อย How to say delicious? You can say meya meya. Meya meya. Very good, yeah. Meya meya การมา
ที่ตลาดอู่ครั้งนี้นะมินอยากมองว่าเหมือนเรามาดูวิถีชีวิตของเขาอะค่ะคือเราอาจจะเห็นภาพความแบบเฮ้ยทำไมเขาตีสัตว์ทำไมเขาไม่ทนุถนอมนี่นะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาอะคือเขาต้องเทรนสัตว์ให้มันเชื่องเพื่อจะเอาไปใช้งานแล้วก็ไปหาเลี้ยงชีพต่อไปนะคะหลังจากนี้ตอนบ่ายนะคะมินจะพาไปดูเมืองที่เรียกว่าเมืองขยะค่ะเมืองแห่งนี้นะคะเขาใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยวลงจากที่ตึกนี้แล้วก็ไปหาอะไรกินต่อดีกว่าค่ะเรากำลังจะไปที่กาเบจซิตี้นะคะเขาบอกเขาจะมีประท้วงอะไรกันนิดหน่อยตอนนี้ที่เราจะไปนะคะจะเป็นเมืองที่เป็นคริสเตียนนะคะเป็น Coptic Christian so tell me about the Coptic Christian a little bit We named by Coptic not because it's a type from Christianity but because the Egyptians mean Coptic. okay Yes. is there any difference between like you know Catholic and Protestant and I don't like to say in the face but it's certain like in the rituals and this stuff but at the end it's the same Bible. คือจริงๆตอนเนี้ยต้องเอากล้องลงเพราะว่าทหารเยอะมากถ้าเขาเห็นเราถือกล้องก็อาจจะมีปัญหาได้เดี๋ยวเราไปดูเมืองขยะที่เป็นคอปติกคริสเตียนกันนะคะแล้วเขาก็จะมีหมูอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่เป็นมุสลิมขนาดเนี้ยก็ยังโอเคกับการที่ศาสนาอื่นจะมาอยู่แล้วก็เลี้ยงหมูด้วยค่ะมาถึงเมืองขยะแล้วนะคะคือแบบขยะเยอะมากๆคือเห็นในรูปทำข้อมูลมาแล้วแต่ว่าพอเห็นของจริงก็ยังอึ้งเลยอะตอนนี้มีปัญหานะคะเพราะว่าคนที่จะพาเราเดินเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีนาก็เลยบอกว่าไม่ใช่เขาละเราจะไปหาคนที่ชื่อว่าคุณชาฮัตตานะคะเขาเป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลในย่านนี้ก็ลองดูว่าเขาจะแนะนำใครให้เราได้หรือเปล่าเราถึงบ้านเขาแล้วนะคะHi هذا المهندس مدير الزبالين في مصر. His name is Shahada Madis. He's a leader for all the garbage collector around the country. And he working in this job from 1948. Wow so it's like Since, 70 years 16 tons. 16 tons Yeah. from 8 Cairo of them are solid, so they can recycle. 6 of them are just food they use every day for feeding the pigs. for the pigs And 2 we don't reuse again. มินถามเขาว่าร้านอาหารแถวนี้มีอะไรให้กินบ้างไหมคะเขาบอกว่าไม่มีร้านอาหารมีแต่หมูที่แบบแขวนไว้คือต้องซื้อหมูสดแล้วก็ไปทำเองเท่านั้นนะคะถามเขาว่ามีไกด์มีใครที่จะพาเราเดินได้ไหมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีแบบพวกนักข่าวอะไรอย่างนี้มานะคะแล้วก็มาเขียนเรื่องราวที่นี่ในมุมที่ไม่ค่อยน่ารักอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนที่นี่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากเห็นคนถือกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องไม่ตัดสินเขาอะมินว่าอย่างน้อยก็นำเสนอมุมหลายๆมุมแล้วก็ให้คนดูคิดเองแล้วก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงทำไมอยู่ดีซีเรียสเดี๋ยวเราก็ต้องใช้ความสามารถส่วนตัว Hi Oh God ร้านอาหาร Oh no เนี่ยคือเมืองขยะค่ะใหญ่ที่สุดแล้วในอียิปต์รับขยะจากไคโรวันละ16 ตันแล้วเขาก็จะมาจัดการที่นี่กันหมดแล้วก็ตามบ้านนี่คืออยู่ในขยะเลยแต่ว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่แบบทำเงินได้อะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้นะคะก็จะได้กลิ่นแบบขยะก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่บอกมันจะมีขยะเปียกด้วยซึ่งมาจากอาหารที่เรากินนี่แหละค่ะห้ามกินทิ้งขว้างต้องกินให้หมดเราจะไปดูที่เขามีแบบหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ Smarty. เขาน่าจะไม่ให้เราเข้านะคะ What happened? No, here I asked him to see the big He stuff. said no? He told me he don't like. طب لو هنا يجي Yeah Okay اي مكان عايز تروح انا اوديك เราเข้ามาไหนๆก็ไม่รู้นะคะ One second Wow อาหารที่มาให้หมูที่นี่นะคะก็จะเป็นอาหารที่มาจากขยะอาหารเปียก6 ตันนั้นนะคะ Thank you bye อันนี้คือเนื้อหมูนะคะแล้วคนก็จะมาซื้อไป Hi صوري مع الراجل ده นี่คืออียิปต์มันต้องมีบักชีชนะคะเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะ He live here قلت لك انت عايش هنا؟ اه
You don't work in the garbage? Does his family work in the garbage? يعني كل الناس هنا حريم ورجاله بيشتغلوا في يقول لك yes, the majority of the people working here in this job, so yes, for sure, from his family as well. Why he become يقول لك انت a ليه شغال طب على taxi driver? عشان عندي حساسيه. He have allergic. Allergic to garbage. Yes. And he live here. Yeah. You have allergic and you live here. Are you يقول لك طب وانت okay? عايش. بتاع اسبوع او اي حاجه كده لما يجي يفضوه. When they bring the garbage, very hard for him. Once they are here for some days, it's become okay. คือเขาบอกว่างานที่ยากที่สุดของที่นี่นะคะคือการแยกขยะค่ะ ซึ่งจะทำโดยผู้หญิงก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูนะว่าจะมีใครที่เราเข้าไปขอถ่ายขอคุยกับเขาได้บ้างนะ Can I walk a bit? Hi. How many hours does she do it a day? لا 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 احنا بنشتريها مش ما عندناش It depends on the amount of the garbage came. Is it big amount or is it small amount? It's no big for them here. Like It's this big. is the normal. Hi. Hi. อันนี้คือแยกแล้วจะเห็นว่าเป็นแบบงานที่ผลเลยนะคะ ก็คือนิวจะมีการทำงานแบบเป็นระบบแยกขยะอะไรเสร็จแล้วก็ทำลายไม่ทำลายอะไร Thank you เนี่ยน่ารักมากเขาไม่ยอมรับบักชีชนะคะ น่ารักมากๆ Can you tell a little bit about the garbage city? Like how does it happen? فربنا وسع عليهم وبدأوا مباني وكده لحد ما البني وصلت لحد الطريق برضه. This area was just places have like metal small houses. After that, a lot of Christians who start to collect the garbage start to come here to be a little bit far from the city. After a while, they start to get much money, so they start to build more houses, bigger houses, till become very, very big like that. He has kids, right? So what he think about like raising kids in this? لا لا ما فيش أي مشكلة. No, it's okay for him. It was like he can live here inside. No problem. They have public schools and they have private schools inside the area, and they have hospital as well. Okay, perfect. Thank you so much. อันนี้ขอไม่ใส่ซับเพราะเดี๋ยวเขาจะมีปัญหานะคะเขาก็จะเล่าให้ฟังแหละว่าคนก็จะมีปัญหาเรื่องผิวหนังเรื่องปอดเรื่องอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่ามันก็คือดมกลิ่นขยะอะมีโรคที่ต้องกินยาเยอะมากอะนะเพื่อให้ร่างกายทนไหวอะไรอย่างงี้เนาะถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากอยู่ในเมืองนี้มินว่ามันคือเมืองขยะใครจะอยากอยู่ถูกไหมคะ ตอนนี้มาถึงที่พักแล้วนะคะ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เราได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยค่ะ แม้ว่าภาพที่ออกมามันจะดูรุนแรงไปบ้าง แต่ถ้าเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปลบอคติไปแล้วก็เปิดใจให้กว้างๆมันก็ว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะอย่างเรื่องอูฐนะเราก็ได้รู้ว่าอูฐที่เราเห็นอยู่ที่พีระมิดที่มันเดินอยู่เนี่ยจริงแล้วมาจากไหนมันมีคนที่ทำการค้าอูฐนะคะเราเห็นวิธีที่เขาจัดการกับอูฐเนาะเห็นวิถีชีวิตที่ล้อมรอบอยู่ที่ตลาดอูฐต่างๆเหล่านี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะอย่างที่เมืองขยะซึ่งเป็นที่ที่มินชอบมากนะมินว่ามันทำให้เราได้ฉุกคิดอะไรเยอะเลยว่าขยะแต่ละชิ้นที่เราทิ้งไปอาหารแต่ละคำที่เรากินเหลือมันมีปลายทางที่ไหนได้เห็นที่มาแล้วก็ได้เห็นที่ไปภาพอาจจะไม่สวยงามนะคะแต่มันก็จำเป็นที่เราจะต้องเห็นนะได้เห็นโลกแห่งความจริงนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงซึ่งว่าเนี่ยสำคัญมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจเนี่ยคือหัวใจของการเดินทางค่ะคือการได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้เปิดใจแล้วก็ได้เห็นเดี๋ยวมินไปพักแล้วครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนไปเรียนรู้อะไรแล้วไปเห็นอะไรต่อก็รอติดตามนะคะ